Ada tengok enggak? Angkat. Enggak, ya. Tapi kok. Nanti doa maghrib. Ini Pak. Ya Allah. إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر خلق رب العالمين وبالأسماء وردت بناس بمحزونا معصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآله مع أصحابه جمعا توسلنا وكل تابعين بكل طائف الأملاك ناله بمحبه
صادقين عفيفين محيين حقا تحكيمنا وبه هدينا ولا للدين سادا عظيم الحال حامدنا أبا بكر إماما أباه إلهه جمكينا ندعو إلى المولى تعالى لنعم الحاضرين ولطف من ودوام ستر مذنبين بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل إلهنا بالاسم الأعظم وجاه المصطفى علينا باسم الأعظم وجاه المصطفى علينا بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى رسول الشفيع الغرق عين سنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وأزواجه وذريته ومصالح وأصحابه وأحبابه ثم إلى ركعات أولي الغد من شهر الأرض إلى مغربها بلد وبلد خصوصا سادة المغرب أهل المعنى الذي الزبر فلت البيت ثم إلى ركعات مع المؤمنين في مسجد المنافع وشهيد الحضر والأبدان وأرض الأحزاب وزمان الصلوات على الذي يكون مؤمن سوسن قراءة مكتوبهم وأورادهم ورزاقهم وزماتهم صلوات الدعوات ومنجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا في مجلسنا هذا خاصة الإمام أبي بكر العلوس الأكبر والحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأصولهم وقرئهم ومشايخهم ومشايخهم وأقرانهم وأصحابهم أهل الطلاب بلدة المسلمين ثم إلى رواقات من دونهم بدأ لقليل مقدار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحارة صاحب الدار الإمام محمد البركة عبد الرحمن بن محمد المنور وأصولهم وخروج رسالة على رجال المسلمين أن الله يتوجههم برحمته من الجنة ثم إلى رواه والدين وليكم خاصة عمات وأماتكم والمسلمين عامة ثم إلى أخينا في الله إنسان بنت القرنين سولة بن مطارق أفندي بن عثمان الله يغفر له ويرحمه ويسلمه برحمته وما يدخل في قبورهم رحمه والريحان والبشار والعمل في الأبواب واجعل رب ذنوبهم وغفر لنا الإنسان جل وعلا خير وكل شر نسلنا إلى عبرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فإن اللهم على الخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبايب hubabat hadirin hadirat ikhwani jamaah majelis taklim Kampung Al-Munawwar di kediaman Habib Abdurrahman Muhammad Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah yang telah kembali memilih kita lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan yang penuh berkah ini. Letakkan kita di rumah yang penuh berkah, rumah seorang wali min auliyaillah, di waktu yang juga penuh berkah pada salatul asar menjelang maghrib, dan dengan pekerjaan yang sangat indah dan sangat dirindukan dan dicintai oleh Allah, yaitu menghidupkan majelis ta'lim. Alhamdulillah, alhamdulillah, tanpa terasa hari ini kita telah masuk kepada hari yang ke-20, malam ke-21 daripada bulan Rajabul Asab, yang mana dah tinggal beberapa hari lagi atau mungkin dah sampai 10 hari kita akan melepaskan bulan Rajab ini bertemu dengan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan apa yang kita telah lakukan sepanjang bulan Rajab, amalan-amalan, kebaikan-kebaikan termasuk lintasan-lintasan niat yang mungkin tidak mampu kita laksanakan menjadi amal-amal yang makbul yang diterima oleh sisi Allah, dan semua dosa yang kita lakukan mendapatkan ampunan dan maaf dari sisi Allah, dan semua istighfar yang kita panjatkan sepanjang bulan Rajab ini menjadi istighfar yang makbul yang melebur dosa dan kesalahan kita, dan menjadikan sebab kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita di sisa hari daripada bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya penjagaan, dijauhkan dari bala dan musibah, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, dan dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan kelalaian. Allahumma ighfir lana fi ma madha wahfadna fi ma bagi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang berkah ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathulillah bima yajib al-abd li maulah yang dikarang oleh Imam Habibul Barakah Mufti Makkah Al-Mukarramah fi zaman al-arif billah al-allamah da'i ilallah al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih. Masih tentang penjelasan dari beliau mengenai maksiat-maksiat yang hendaklah kita jauhkan dari diri kita, berlindung mohon kepada Allah dijauhkan dari hal-hal itu. Karena ya ikhwan rahimakumullah, yang menjadikan kita mampu meninggalkan atau menjauhkan dari maksiat adalah Allah. La bihaulina wala biquwwah minna, bukan karena usaha kita murni. Walaupun kita berusaha manapun menjaga diri kita, anak istri kita, anak-anak kita, saudara kita dari maksiat atau dari bala musibah apapun, tidak akan pernah mampu dan berhasil kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita katakan dengan setunduk-tunduknya hati bahawa kita ini adalah hamba yang lemah. Kita memohon kepada Allah kekuatan, kemampuan untuk menjaga diri dari segala kemaksiatan, dari perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar, baik yang disengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Allahumma inni abiduka dhu'afa fagawwina biridhaka wa quwwatika dha'fana. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, maka dengan kekuatanmu dan ridhamu kuatkanlah kami yang lemah ini ya Allah. Kuat dalam menjaga diri dari segala kemaksiatan, dan juga kita mohon dengan ketaatan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah, diselamatkan Allah dari segala maksiat dan kelalaian dengan kemuliaan. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi wa dhunub. Seperti saat ini ikhwan, kita dalam satu gambaran, dalam satu bentuk sedang melakukan ketaatan.
Secara tidak langsung kita pun saat ini sedang dilindungi Allah dari kemaksiatan. Kita duduk di sini, kita tidak bermaksiat pada Allah. Alhamdulillah, mata kita, pikiran kita, hati kita, mulut kita, lidah kita, ibu-ibu selamat. Inilah satu keberuntungan taat yang kita lakukan. Di samping dia adalah taat, adalah ketaatan di hadapan Allah, dia pula secara langsung mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat. Karena boleh jadi ikhwan rahimakumullah, ada seorang dilindungi Allah, dicegah oleh Allah dari kemaksiatan, tapi bukan dengan ketaatan. Dia hendak melakukan maksiat, sudah janjian sama kawan, misal tahu-tahu hujan deras, tak jadi mentu hujan deras. Tapi bukan dengan ketaatan dia dilindungi Allah, dengan sesuatu yang Allah sayang, Allah cinta sama hamba ini, diberikan halangan. Ada orang yang agak sedikit ekstrim, bukan dengan hujan. Dia tadi itu boleh jadi sudah menuju perjalanan tersebut juga dengan hujan, tapi basah kuyup badannya. Ini agak merugi sedikit. Cuma dilindungi Allah karena basah kuyup badan tadi, tempat yang nak dilewatnya banjir, motornya mogok. Tak jadi dia melakukan maksiat tadi. Nah, ini juga bentuk kasih sayang Allah pada hakikatnya. Allah melindungi dia dari perbuatan maksiat, tapi kita tidak mau yang seperti itu. Ya, dia dilindungi Allah tapi dengan suatu musibah, suatu yang menimpa dia dari suatu yang merugikan. Ada yang lebih parah lagi, wa'iyadzubillah min dzalik, walaupun masih tetap ini pun bentuk kasih sayang Allah. Seorang hendak melakukan maksiat tapi dicegah Allah dengan apa? Mengalami suatu musibah niat. Misalnya na'udzubillah min dzalik, dia tadi itu nak pergi ke suatu tempat atau kecelakaan mengakibatkan dia luka parah. Musibah ini boleh jadi teguran dari Allah yang ingat ke dia untuk jangan bermaksiat. Dalam satu sisi lain, ini adalah bentuk kasih sayang Allah juga. Bentuk kasih sayang Allah mencegah ini hamba untuk tidak bermaksiat, walaupun dalam bentuk yaitu kemusibahan, suatu bala musibah. Seperti itulah banyak syariat kita dapatkan. Seperti dalam syariat Islam, seorang yang mencuri tangannya dipotong. Sebetulnya hakikatnya itu kasih sayang dari Allah, bukan kejam. Agar apa? Agar dia tidak melakukan kezaliman lagi. Karena maling itu bukan cuma dia bermaksiat sama Allah, tapi dia berbuat zalim kepada orang yang diambilnya barang-barang atau harta orang lain tersebut. Nah, dengan itu dicambuk, dirajam, bahkan sampai ada yang dirajam sampai mati, itu pun masih tetap dalam syariat adalah bentuk rahmah kasih sayang Allah. Dia diadab, dia disiksa, dia dipukul, dia dipotong tangannya atau dengan bentuk gisos bahkan dibunuh karena dia membunuh. Maka ini sepakat ulama dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW adalah bentuk rahmat Allah kepadanya, sehingga di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan adab tidak lagi berat tapi sudah ringan karena sudah dimbek jatahnya semasa dia hidup di dunia. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah, syariat Islam apa yang datang dari Allah semuanya indah. Dan alhamdulillah ikhwan, alhamdulillah di hari-hari ini saat kapanpun kita dalam ketaatan itu suatu kenikmatan. Ada orang yang dijaga Allah lewat hal-hal yang mubah baik, ya, nak pergi bermaksiat, nak melakukan suatu keburukan tapi ketiduran, bangun-bangun sudah nyengok jam, no, selesai, dah jadi bermaksiat, ya. Nah, kita alhamdulillah diberikan Allah taufik dan hidayah dan inayah sehingga kita bisa melakukan ketaatan ini. Namun ada juga nasallallahu ya, ada orang yang tidak mampu berbuat kebaikan karena tercegah juga. Nah, ini bentuk yang perlu kita naudzubillah berpikir, ya, jangan sampai kita mendapatkan ini. Wong nak pergi ke majlis, tadi kan gambarnya nak bermaksiat, baik ikhwan ummahat. Ada juga wong yang dia tadi tu nak ke majlis, sudah gapi-gapi tahu-tahu hujan, tak jadi ke majlis. Ya, ada lagi wong sudah pergi majlis, pas lagi di jalan hujan, sama macam tadi lah gambarnya. Ya, hujan basah kuyup, tak kada nak ke majlis, balik akhirnya tak jadi ke majlis. Ya, ada lagi wong sampai lebih parah dikit, naik motor hujan juga katakanlah sebab jadi terpleset masuk lubang, nyampak kotor, bahkan mengalami suatu kecelakaan, tak jadi ke majlis. Nah, yang macam ini ikhwan, nak kita katakan ini bentuk kasih sayang Allah, mungkin tidak bisa. Ya, walaupun boleh jadi Allah bentuk kasih sayang seperti itu, hamba tadi tidak harus ke majlis tapi dapat pahala, boleh jadi. Tapi yang seperti ini kita harus introspeksi diri kita. Ngapo aku sampai tidak jadi ke majlis? Kadang-kadang lupa, ada juga. Ada juga ketiduran. Ya. Nah, ini perlu kita sesali, kita tangisi. Ngapo aku tidak jadi ke majlis? Ngapo aku sampai terlambat Jumatan? Karena kesibukan macam-macam. Dari hal-hal yang baik kita terhalang atau terlambat baik, harus kita pikirkan dan kita sesali. Terlambat apalagi sampai tidak datang niat, gagal niat. Ya, beda macam misalnya kita nak majlis atau majlisnya
libur, itu jelas murni kita dapat pahala dari sisi Allah. Nah, bagi kita yang hendak melakukan ketaatan tapi terhalang, ada sebab nak mentua ada tamu. Ya, tamu tadi mau tua pula, tak kena tinggal ke. Ya, sisip dipecatnya gitu. Ya, paksa lain itu, mau tua tadi duduk di kelakar. Nah, sampailah habis waktu majelis ini. Untuk orang-orang yang maaf, yang memang dia tidak ada keinginan atau niat kuat untuk hadir majlis, itu perlu tanda tanya. Kau ini mungkin masih diragukan. Ya, niat kita mungkin ada yang salah sehingga kita masih dihalangi. Tidak dikehendaki Allah dalam kebaikan. Nah, ini perlu kita cepat-cepat taubat, istighfar, minta ampun sama Allah. Dan yang seperti ini jangan dianggap hal yang biasa-biasa baik. Sekali lagi, jangan dianggap hal yang biasa-biasa baik. Tidak ke majlis karena ini ada minggu depan tak ke majlis, ada halangan lain lagi. Sampai 3 minggu dah hadir majlis. Halangannya macam-macam. Itu perlu kita tanya, aduh apa dengan aku sampai Allah tidak mengizinkan aku untuk datang ke majlis suatu tempat yang baik. Mungkin ada dosa-dosa yang kita belum selesaikan sama Allah, yang harus kita cepat taubati sehingga Allah cinta sama kita. Gawe baik, tempat baik, tapi Allah tak tunjuk. Ini mengerikan juga, karena Rasulullah SAW mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan Allah untuk apa dia diciptakan. Kalau untuk gawean baik kita mudah, ada baik, ya, kata halangan, lancar, luncur baik, itu insya Allah kita termasuk orang yang akan diciptakan menjadi penghuni surga. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau ada orang dimudahkan Allah dalam kemaksiatan, dalam kelalaian, itu berarti diciptakan, disiapkan untuk menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perlu kita introspeksi diri kita masing-masing, ikhwan. Ketika ada hal-hal yang baik, ngapa kita terhalangi? Kenapa kita tidak ada kemampuan? Nah, ini perlu kita pertanyakan. Setelah untuk kita mahat, ubabat, akhwat, hadirin, boleh kita juga ke anak-anak kita juga. Anak kita kalau kita ajak gawe baik, ada alasannya. Berat lah, inilah itulah. Kadang-kadang kita ngajak bini kita, pasangan capek bawa balik sekolah bah. Iyo, budak tu bawa balik sekolah, jangan paksa begini. Pergilah kau dewek sana, bini kita. Ya, melai anak kita beda-beda ke majlis. Tapi ketika kita ngajak untuk hal-hal yang sifatnya dunia, bini kita malah mensupport. Ayolah, ada apa pun nak ganti baju kau tu. Bapak kampung lain ajak kau. Kalau mak pacat melok juga mak mau support dengan bini kita. Lain kita nak ngajak hal-hal yang sifatnya duniawi, yang tidak ada manfaat akhirat. Nah, ini kita perlu sedihkan. Kenapa anak kita, keluarga kita dalam untuk hal yang baik tidak dilancarkan Allah, tapi untuk hal yang buruk dilancarkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, bitaufik hatta nafi, kita mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Fathulillah bima yajibul 'abd li maula. Kemarin kita sudah masuk kepada tentang maksiat-maksiat yang besar lainnya yang harus kita hindari, yaitu bentuk-bentuk dosa besar, kabair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Hadza wa min al-kaba'ir 'azimah wal jara'im ad-damimah wal aqwal al-mashmumah wal wakhimah al-ghadab fala yasdur illa min khabithit tawiyah sayyi'id dhan bil bariyah ba'id min wasfil ahlil iman fa innal mu'min laysa bitta'anan wala bil la'anan bal ghadif yaqulu ma laysa bihi alim bi yahsabuhu hayyinan wa huwa indallah azim qad la'anahu Allah fi mahkamil kitab wa tawa'aduhu bil alimil iqab fattaku rahimakumullah ma yuskhitu rabb wajtanibu al-la'anan wal ghadab was sab. Termasuk dosa besar, hati-hati, na'udzubillah min dzalik ikhwan, yaitu ghadab. Ghadab itu menuduh wong berzina, menuduh wong berzina. Hati-hati. Ini kadang-kadang ucapan ini ummahat, ubabat, akhwat rahimakumullah menjadi bagang jajanan di lisan kita. Maaf, minta maaf kasar gini ngomong, tidak lemak sebenarnya. Kadang-kadang wong dengan gampang ketika dia runyam sama wong, mesti betino sama betino, atau ada wong lanang nyingok betino, kenyat betino nih. Memang kenyatnya di kampung itu dengan pakaiannya, ya, dengan dak senono, tingkah lakunya, dengan menornya. Adalah sikap tingkah laku yang tadi di depan wong tadi langsung, oi lonte. Oi lonte kau nih. Sebutnya kan lonte kan penzina, kan penzina. Yang mana lonte itu kan penzina misalnya.
Ya, kalau dari bahasa macam-macam makna. Cuma kan sudah makruf di kalangan kita. Apa dia lagi bahasa-bahasa sekarang ni? Apa bahasa yang macam-macam lah, bahasa kotor. Yang identiknya itu pada perzinahan. Kalau bahasa zaniah, ya zaniah, wahai perempuan yang berzina. Atau orang lanang zani. Pelacur. Nah, bahasa yang mungkin lebih umum ya. Pelacur. Wong ini memang gawinya keluar sore, balik malam, balik subuh bahkan. Tapi pastikah kita menyaksikan dia memang melacur? Boleh jadi dia melacur, boleh jadi tidak. Tapi kita diharamkan Allah untuk langsung ngatai seperti itu dengan kalimat ulti tadi, atau dengan kalimat pelacur, atau dengan kalimat apa lagi lah yang macam-macam lah bahasanya tadi. Ya, menunjukkan kalau pekerjaan itu menjual diri, menjual diri. Kalau istirahat kupu-kupu malam, ya, nombor kalau kupu-kupu terbang malam sebenarnya. Ya, kupu-kupu malam bahasa zaman dulu tuh. Nah, ikhwan, ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya, walaupun kita minta maaf, tahu dan profesi wong ini melacur, tapi kita pernah tidak menyaksikan langsung dia berbuat itu. Kalau tidak pernah, haram hukumnya. Wong masuk di booking wong, di booking. Ini betina bookingan ini. Ya, di booking wong, di hotel, di tempat malam, tempat masjid lah macam-macam. Kita nyingok nian, dia tadi itu digandeng wong lanang, masuk lift, bahkan kita tuntut lalu masuk kamar berdua, tetap haram hukumnya. Tak boleh mengatakan dia berzina. Ngapa? Belum tentu dia melakukan di dalam itu. Boleh jadi dia cuma duduk-duduk baik, boleh jadi maaf dia melakukan mesra-mesraan baik, tak sampai melakukan yang mana benar-benar perbuatan zina itu. Kalaupun dia memang melakukan, ente nyaksikan tak boleh sendirian. Kita boleh mengatakan ini penzina, ente dan 4 wong nyaksikan, bukan wong sikok. Kita sama 3 orang lagi nyaksikannya dengan mata kepala kita, maaf, minta maaf, sedang bergawinian wong itu baru. Kalau cuma nyingok baik, memang identiknya kalau sudah masuk bilik berdua lanang betina, ya sudah pastilah uji kita kan, siapa ngomong, ya pastilah beb, kadang ya tetap haram. Inti masih dikatakan menuduh, kata bukti. Ya, jadi harus sikok dewan tidak cukup dalam syariat Islam. Maka masalah ini tidak gampang, karena sudah mengatakan zina itu panjang ceritanya. Ya, kalau saya punya anak berarti anak zina, panjang lagi ceritanya nanti. Jadi tidak boleh, apalagi cuma sekedar nengok penampilan baik, penampilan betina tadi memang naudzubillah tidak senonoh pakaiannya, menor, tingkah lakunya pun tidak benar, ucapannya juga galak-galak kotor. Dia sering kali kita nengok dijemput orang di depan gang, naik mobil, jemput ba'dal isya, balik subuh lagi. Cuma tahu dah yang gawe dia di luar sana. Beb, tahu galau sekampung, Palembang tahu galau gitu. Mana yang tahu galau tu mana? Ya. Kalau dia dengar kita katakan, oh itu betina tak benar, itu tak masuk dalam qazaf. Itu betina tak benar, beb. Itu perempuan malam. Ini masih umum sifatnya. Tapi kalau sudah pelacur, penzina, atau dengan bahasa yang tadi, atau mungkin ada bahasa-bahasa lain, itu berarti kita sudah memastikan ini orang memang menjual dirinya untuk, atau melakukan perbuatan itu dengan namanya benar-benar jima, melakukan itu. Nah, macam ini ikhwan dalam Islam tidak digampangkan. Banyak orang menganggap gampang, kata Muhammad, padahal Allah melaknat orang itu. Kalau memang orang ini berzina nian, memang berzina nian, tapi dia tidak menyaksikan, itu urusan dia, dosa sama Allah. Tapi kau punya dosa sama dia. Kita tidak menyaksikan, ya. Atau maaf pas digebek nyingok betina ini sedang maki anduk, lanang tadi sedang maki anduk. Ini tetap tidak bisa dikatakan kalau mereka berzina. Kita tidak nyingok. Lalu kalau sudah beranduk tu pasti habis mandi mereka. Tidak pacak, tetap tidak bisa. Ya, yang seperti itu tidak pacak. Syuk, lihat ikhwan, dalam syariat bahkan bukan cuma kau nyaksikan dan aku nyingok dan dari lubang tidak direkam. Tapi kau sama siapa? Aku dewean, tidak diterima. Tidak diterima tetap. 4 orang harus nyaksikan tadi. Maaf, nyaksikan juga bukan masuk bilik baik. Aku nyingok beb di waktu buka baju. Belum. Nyingok nian ni orang melakukan, benar-benar melakukan, sedang melakukan. Itu baru. Pacak yang dengar ini orang berzina. Atau zina itu bisa juga
terjadi dan dianggap ini memang penzina, lalu nanti dihukum dengan dirajam dan seterusnya, kalau adanya i'tiraf, pengakuan dari wong yang punya badan, ngaku kalau dia berzina. Itu lain, tidak perlu saksi. Kalau sudah i'tiraf seperti itu, tidak perlu nyari saksi. Tapi hati-hati ikhwan, jaga lisan, jaga lidah, termasuk min afatul lisan yang besar. Kalau kita sampai mengecap wong pelacur, penzina, atau macam-macam lah bahasa-bahasanya itu ya. Dengan bahasa yang identik itu adalah perbuatan zina gawe dia itu. Tapi kalau cuma, tapi ini jangan juga. Oh itu tino malam itu, tino nakal itu. Ya, betino nakal, kupu-kupu malam istilahnya. Ya. Atau jenis-jenis itulah yang boleh jadi dia cuma melayani wong baik. Kan ada maaf ikhwan, di bar-bar itu dia tidak ada sampai pegawai, cuma dia melayani ya wong mabuk-mabuk itu dia aja. Jadi qadzaf itu diharamkan, menuduh. Seorang boleh mengatakan si fulan itu berzina kalau dia benar-benar menyaksikan dan ada saksi lain 3 lagi menjadi 4 orang. Nah, mana Ustaz, sekarang kan ada CCTV, ada yang ngekam, nyaksikan ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, katakanlah dengan rekaman tadi terbukti dia, tapi yang merekam, apalagi yang menyebarkan itu terlaknat. Terlaknat ngapa muka aib uang? Haram hukumnya. Ya, walaupun na'udzubillah banyak orang yang sudah hilang akal, memang dia sengaja berbuat, dia sengaja ngekam, dia viral ke dewek. Ada yang seperti itu zaman kita nih. Seramnya dunia zaman sekarang nih. Dia dengan sengaja bergawe, dia dewek ngekam, dia dewek memviralkan. Ada. Ya. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi tidak segampang-gampang itu kita nak langsung mengecam si fulan itu penzina, ya, pelacur, tidak boleh. Jadi harus ada memang penyaksian, saksi nyingok benar-benar, bukan cuma nak begawe tapi sedang begawe nian mereka, baru kita bisa mengatakan. Nah, kalaupun ikhwan bisa ada ya tarif, ada ngaku sama kita, kalau dia habis berzina, tidak boleh kita sebarkan, haram hukumnya. Bahkan kalau kita buka sejarah Rasulullah SAW, itu ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah mengaku tak tarif ala anfusiha annaha zanat, kalau dia berzina di hadapan Rasulullah, dengan aku ya Rasulullah, nangis dia hebat, ngaku kalau dia sedang melakukan perbuatan zina. Kalau sudah i'tiraf ini berarti sudah, tidak perlu kita jadi saksinya siapa, ngaku dah baik. Nah, tapi dia di situ ikhwan, dalam hadis yang manapun kita dapatkan tidak ada Nabi sama siapa kau begawe. Nabi tidak bertanya, Nabi tidak mencari tahu sama siapa kau berzina. Tidak dicari, tidak ditanya sama Rasulullah. Nah, di sini artinya tidak dibukakan aib orang tadi itu, haram hukumnya. Ya, apalagi namanya seperti aib-aib seperti ini tidak boleh kita bongkar. Kita giring dia untuk bertobat. Nah, seperti hamba Allah tadi, seorang perempuan tadi, begitu dia ngaku pada Rasulullah SAW, lalu dia minta untuk dirajam, dihukum sesuai hukuman orang yang berzina. Maka Rasul melihat ini orang perempuan sedang proses mensucikan dirinya pada Allah. Dia ngaku, padahal orang lain tidak tahu. Dia ngaku dari Rasulullah untuk bertobat, minta diampunkan dosanya, minta ampun sama Allah. Lalu dia minta dirajam tadi. Kenapa? Seperti yang tadi kita buka di awal tadi, itu bentuk tahfif azab yaumil qiyamah. Diadab di dunia sehingga di yaumil qiyamah dia tidak diadab lagi, atau ringan dia bakal dapatkan hukuman di yaumil qiyamah. Maka Rasulullah SAW melihat kesungguh-sungguhan perempuan yang benar-benar dia sedang nangis taubat takut sama Allah, maka Nabi ingin dia lebih banyak melebur dosanya. Maka Nabi mengatakan, jangan dulu, siapa tahu kau lagi hamil, kata Rasulullah. Akibat zina yang kau lakukan, siapa tahu kau lagi hamil. Maka ditunggukan. Berapa lama dari situ datang lagi kepada Rasulullah, ngabarkan kali dia sedang hamil. Nah, sudah kata Rasulullah, kalau lagi hamil tidak mungkin aku nak melakukan eksekusi. Tunggulah sampailah lahir. Sepanjang hamil itu nih perempuan nangis terus, nyesel, tangis, nyesel terus, taubat. Semakin suci, semakin bersih diri, semakin tinggi derajat di sisi Allah. Semakin dia dicintai Allah. Sampai lahir. Begitu lahir dia datang langsung kepada Rasulullah karena pengen cepat dieksekusi. Dia menganggap kalau tidak dieksekusi tidak selesai dosa aku nih. Padahal taubat dia sudah diterima oleh Allah.
Datang ada Rasulullah. Lahir ke? Sudah lahir ke Rasulullah. Sekarang lakukanlah. Eksekusikanlah aku ni, hukumlah aku ni. Kata Rasulullah, jangan. Bayi itu siapa nak nyusuinya? Kau susui dulu, kata Rasulullah. Selesaikan sampai 2 tahun. Sallallahu alaihi Nabi. Selesaikan sampai 2 tahun. Kalau sudah selesai, kau datang ke aku, lapor lagi, kata Rasulullah. Kenapa Rasul mengingat ini perempuan lebih tinggi lagi derajat di sisi Allah dengan magom taubatnya. Sampai 2 tahun dia nyusui. Sudah 2 tahun datang lagi ke Rasulullah. Lapor, sudah selesai aku nyusui 2 tahun Rasulullah. Sekarang lakukanlah tindakan itu, eksekusi. Nabi dah baca lagi nak nunda-nundanya. Maka dilakukanlah eksekusi itu tersebut. Baru orang tahu galo tentang betina ini berzih. Tadi yang tahu cuma Rasulullah baik. Mana dong tahu? Baru orang tahu. Karena mau tak mau harus orang lain melok tahu. Nah di saat itu ada orang yang ikut melempar itu dengan mengecam. Jadi kita ni pacau gini kau. Marah Rasulullah. Ya itu sudah taubat, kata Nabi. Seandainya taubatnya itu dibagikan untuk ngampuni dosa orang kota Madinah, terhapus segala dosa kota Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan-ucapan yang kotor itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Ya, kita ni kadang-kadang macam-macam. Alhamdulillah kadang-kadang ibu-ibu, bibi-bibi, ikhwan, kadang sama anak dewek keluar kalimat kotor gitu. Setan kau ini. Ya, kadang-kadang anjing, babi, anak tetangga kita itu ngamuk tetangga, anak aku kata ke babi. Ya, kadang-kadang kita ngamuk, budak kecil-kecil main kami depan rumah kita nak tidur. Oi setan kamu. Nah ini apa kata Muhammad? Ini menunjukkan kalau orang itu tuh tabiatnya buruk, hatinya buruk, lidahnya buruk, sehingga dengan gampang dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk. Kalau dia yang baik, tak bakal gampang mengeluarkan kalimat seperti itu. Tidak bakal dia gampang mencaci, menghina, mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor. Paling dia kacau gitu. Astagfirullah, istighfar paling. Oi, Masya Allah. Oi, kamu ni tak kenal waktu lu nak tidur. Ayo bubar lagi lo. Tak makai cacian, kalimat-kalimat kotor tu tak bentuk. Sab, na'udzubillah, cacian, syatam sama. Cacian tu tak boleh, haram hukumnya. Alhamdulillah medalik subhanallah. Apalagi hari ini kita ngaji dia, kita anggap dia rendah, anggap dia kita bersih, besok dunia bakal terbalik. Dia jadi orang soleh, dia dapat magam tinggi, kita yang bakal alhamdulillah terjumus dalam kemaksiatan. Hati-hati ikhwan, jangan galak ngatoi anak orang. Anak kita soleh galau lagi ni. Anak orang tak soleh kita katoi. Kita caci. Tunggu, dunia bakal terbalik. Ada saatnya Allah akan membalikkan hati itu, taubatan nasuha, lalu menjadi orang yang soleh, dekat dengan orang soleh, anak kita yang terjumus dalam kemaksiatan. Wa'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jaga lidah ikhwan. Bahaya luar biasa. Al-bala muwakkalun bil mantik. Bala musibah itu bermula dari mulut. Termasuk apa? Bala tadi, anak kita tadi soleh, bagus. Ada anak orang tak bagus, maksiat, kita kecam, kita caci. Itulah dah pacak ngelurusi anak, dah pacak miara anak jadi pacak bandit galau, anak dah bla 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 bla. Coba kau tu nak jingok uang atau habis kita. Anak kita anggap aman, contohnya bagus. Besok berubah. Wong itu bertobat. Anak yang dekat sama ustaz, pondok kerja. Jadi orang baik, anak kita yang malah na'udzubillah di belakang kita ternyata anak kita bejat. Kita tak tahu. Ya, jadi hati-hati. Apalagi sampai kalau membuka aib orang, tunggu. Aib kita bakal dibuka akan Allah. Bahkan na'udzubillah dzalik, sampai urusan juga bilik kita bakal terbongkar di luar sana. Ada berjalan. Hati-hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia kata Muhammad bal ghadib yaqulu ma laysa bihi alim yahsabuhu hayyinan. Bahkan orang ghadib tadi yang nuduh tadi tanpa dia tahu, dia langsung menuduh orang itu sebagai pelacur atau yang sejenis tadi ucapan tadi. Dan dia anggap itu hal yang biasa-biasa baik. Padahal Allah melaknat, mengutuk orang yang melakukan yang namanya qadzaf tadi. Tak gampang-gampang ikhwan. Ya. Apalagi masalah hukum ikhwan. Kadang-kadang hukum dalam hukum itu macam-macam khilaf. Ya. Ada orang menikah. Misalnya contoh. Orang ini menikah menurut madhab Syafi'i misalnya baik, dianggap tidak sah.
Tapi dalam madhab lain ada yang mengatakan sah. Misalnya tanpa wali. Contoh misal, dalam madhab harus. Dalam madhab lain tidak sah, misalnya baik. Jangan gampang-gampang, oh anu kemarin tu kawinnya walinya tidak sah, jadi dia tu lontai berzina dia tu. Cepatnya dia langsung ngomong, tak sah kawinnya tu, zina dia tu. Hati-hati, kaget dulu. Apa semua mazhab mengatakan tak sah kalau? Apa ada mazhab yang mungkin mengatakan sah? Atau bahkan mungkin dalam mazhab Syafi'i masih mengatakan itu sah, ada gil pendapat-pendapat. Jangan langsung kita memvonis seperti itu. Ada orang langsung memvonis, ya, langsung memvonis. Ada budak ini Zuwad, walinya tadi kakaknya, padahal abahnya masih ada. Ini gambaran yang kadang-kadang kecerobohan kita selalu cepat. Ya, abahnya masih ada. Abahnya ini sudah mewakilkan ke anaknya si kau ini. Cuma kita ni tak tahu. Pas kawin kita tak hadir, cuma dengar kabar baik. Kemarin si fulan tu sudah nganten ke anaknya, tapi bukan dia jadi wali anak, jadi ngapa cak anak itu? Kan mbaknya masih ada. Kita tak cek lagi. Jadi kapan kawin tu? Seminggu lalu. No, kau seminggu yang lalu. Berarti apa dia gawe anaknya tu sama laki tu? Zina mereka tu. Oh, cepatnya. Ngapa? Baknya masih ada. Tak sah nak jadi wali. Kaget dulu. Mencik, bak ni lah sudah ngewakil ke? Langsung mulut zina berarti mereka tu. Oh, cepat nian. Coba telusuri, tanya dulu. Kamu kemarin jadi wali nikah terhadap dulu kamu ni diwakil ke abah apa tidak? Kalau dia ngomong tidak, kami maju, abang ngomong abang tak pacak. Jadi kami maju tanpa abang wakilkan, tanpa. Ini berarti ada masalah dengan pernikahan ini. Kamu tahu tak kalau itu tak boleh dapat? Jangan dihebohkan. Kalaupun memang itu yang terjadi, ini namanya boleh jadi nanti terjadi namanya waqta' syubhat dalam hukum syariatnya. Memang tak paham, memang tak ngerti. Dia kata mengingatkan, dia kata wong husnuzon kalau bapak ni sudah wakil ke, padahal belum. Misalnya baik. Nah itu pun diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Jangan sampai heboh. Tapi ternyata tidak. Sudah, abah sudah mewakilkan sama kami. Ada saksinya fulan sama fulan. Cuma pas dia akad, tidak mengatakan halal kau ni wakilan. Dia tidak ngomong kalau aku ni wakil abah. Sebenarnya tidak jadi masalah. Ya, sah-sah baik. Yang penting perwakilan memang sudah adonian. Cuma tidak disebutkan kalau aku ni wakil. Nah, wong yang tidak tahu mungkin bertanya-tanya. Ngapa dulunya jadi wali nikah? Kan abahnya masih hidup. Nah, jangan langsung, tidak sah kawin ini. Langsung baik. Ya, pas dia tahu ternyata kawin itu sudah seminggu yang lalu, langsung mengatakan, nobati, budak ni bergawi, tak benar. Zina mereka berdua tu. Ngapa kawinnya tak sah? Walang kecepatnya, ngatakan zina lah itu. Ngatakan kawin tak sah. Tabayun dulu. Tanya benar-benar. Jangan cepat-cepat. Ya, langsung ngomong macam itu. Banyak kotoran ngomong-ngomong ini kadang-kadang ya ada orang-orang yang memang minta maaf ikhwan, zaman kita apalagi Masya Allah tabarakallah ya, kasus seperti hampir setiap kampung ada walaupun tak galau-galau, model punya anak di luar nih nikah, kadang-kadang ngomong langsung itu nah, anak zina, budak kecil lagi main, aku tahu nih bak mak itu mak mana tuh lah laju duluan sebelum kawin, itu anak zina. Apa dia untungnya kau ngatoi seperti itu tuh. Budak ini dia kata dosa dia. Yang berdosa itu mak bapaknya. Ya, langsung dikucil seakan budak ini budak bernajis. Oh, tidak bisa seperti itu. Dan jangan gampang-gampang ikhwan, apalagi dalam masalah hukum syariat ini. Nah, hati-hati, apalagi menentukan halal dan haram, sah dan tidak sahnya suatu hukum. Jangan langsung memvonis, oh ini sudah jatuh talak. Padahal belum jatuh talak. Oh ini tak jatuh talak, padahal sudah jatuh talak. Kalau kita tidak paham, alafu anda tidak paham masalah ini. Ini masalah bukan masalah ringan, masalah zina atau tidak zina jadinya lagi. Kalau kita mengatakan uang itu belum jatuh talak, kita katakan sudah jatuh talak, hanya pisah mereka tadi. Berdosa kita misalkan uang tidak bercerai. Atau lebih parah lagi, uang yang sudah jelas hukumnya talak, tidak apa-apa, inti kan waktu mengucap talak lagi marah. Kalau lagi marah tu kita memang tidak sadar, tidak apa-apa. Misal